your presentation. All right. Thank you, Uliana. Thank you, MindZone, for getting me on board for this wonderful collaboration. I hope all of you can hear me. I see a couple of hi messages on the chat also. So, hi, everybody. Thank you for joining us. Anyone watching from Facebook? Ivan. So, on that note, as you would have probably seen and as you would have anticipated, the my focus today will be basically on personal finance and self-discipline. But before that, to start with, let me give you a quick introduction about myself. I hope you all can see the screen as well. If there's any technicality, just drop a message on the chat room and Uliana and our hosts will take care of that. Meanwhile, okay. So, my name is Azman Branuddin. I am a trainer, lecturer, and a consultant specializing in areas like performance and financial management and change management. So, I work with a number of organizations with respect to it's a case by case situation. So, that's how I deal with each instance. So here I collaborate exclusively with MindZone, and in fact, MindZone is one of my co-partners with respect to training. So it's wonderful to actually be here. Okay, so let's get into the discussion right away. Now, if you look at the idea of personal finance, right? පෞද්ගලික මූල්‍ය කරණය, right? අපේ පෞද්ගලික මුදල් අපි කොහොමද හසුරවන්නේ කියන එක ගැන කතා කරද්දී the first idea that I want to touch on is literacy, right? What is literacy? දැන් හැමෝම අහලා තියෙනවා සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සාක්ෂරතාවය කියන්නේ දැන් අපි ලංකාව හරි ප්‍රසිද්ධයි හොඳ සාක්ෂරතාවයක් තියෙන රටක් හැටියට. We usually have a good literacy rate, but that number is actually not of all the kinds of literacy, not of the aggregate literacy that Sri Lanka has. If you consider knowledge and skills as this large scope, large Venn diagram, ඒකේ ලිටරසි කියන එක එක කම්පෝනන්ට් එකක්. සාක්ෂරතාවය කියන්නේ ඒකේ එක කම්පෝනන්ට් එකක්. ඒ සාක්ෂරතාවය ඇතුලේ අපි ගොඩක් මේ කතා කරන සාක්ෂරතාවය තියෙන්නේ මේ භාෂා පිළිබඳ සහ ලිවීම, ලියන එක සහ කියන එක, කියවන එක. කියන සාක්ෂරතාවය ගැන තමයි අපි ගොඩක් කතා කරන්නේ. හැබැයි when you take literacy, there are so many other elements to it. There are literacies like language, there is actually media literacy. How we use social media, how we use digital media, how we engage with them, etc., etc. We also have technology, right? Technology literacy, computer literacy. People use different words to this. Smartphone literacy. But one of the most crucial literacy elements in Sri Lanka, in general, is financial literacy කියන එක. මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන එක ඇත්තටම ගොඩාක් වැදගත්. මේක අපි හරිනම් අපේ ඉස්කෝලේ කාලේ ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක්. දැන් අපි දකින දෙයක් තමයි, if you consider majority of the people, they are unprepared to deal with these rapid changes of financial landscape. And අපි බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් ගත්තොත්, they have a lot of financial products. So many financial products that you can use, and actually if you are smart enough, they can actually make you richer. But what happens is මේ සාක්ෂරතාවය, මෙන්න මේ financial literacy කියන එක නැති වුණාම, I think there are a few people on the chat room. Sorry. Right. I'll do that. So yeah, so ඒක ගත්තහම මේ products කොහොමද භාවිතා කරන්න කියන දැනුම නැති හින්දා, උදාහරණයක් තමයි මට කියන්න පුළුවන් මේ බැඳුම් කර මේ වංචාව සහ බැඳුම් කරය කියන එක ගත්තහම bonds කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. but කවුරුත් මේ bonds ගැන හරියට දන්නේ නැහැ. especially මේ සාමාන්‍ය ජනතාව. bonds කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ රත්තරන් වගේ දෙයක්. ඒකේ invest කරලා ඒකෙන් profits ගන්න පුළුවන්, ඒකේ returns තියෙනවා, trade කරන්න පුළුවන් instrument එකක්, right? අතට අල්ලන්න බැරි වුණාට ඒක කොලේක ලියන bond එකක්, right? ඉතින් ඒක ගැන හරි දැනුමක් නැති හින්දා ගොඩක් මිනිස්සු තමන්ගේ සල්ලි වෙන විදිහට යොදවලා සල්ලි ගොඩක් වෙලාවට නැති කරගන්න අවස්ථාවක් තමයි ලංකාවේ අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මට පළවෙනියටම කියන්න ඕන දේ තමයි
මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන එක තමන්ගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඒක ගැන අපිට වැඩිපුර පොඩි දැනුමක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩෙෆිනිෂන්ස් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් financial literacy can be defined as මේ වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩෙෆිනිෂන්ස් තියෙනවා. එක එක පොත් වලින් පොත්පත් වලින් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. but මේ හැම එකම අපි දකින common element එකක් තමයි it's about making sound financial decisions. හොඳ මූල්‍ය තීරණ මුදල් සම්බන්ධ තීරණ ගැනීම තමයි financial literacy එකෙන් අපිට ඇත්තටම ලබා දෙන හැකියාව. based on economic and personal circumstances. අපේ පෞද්ගලික සහ රටේ තියෙන ආර්ථිකමය වාතාවරණය ඇතුලේ කොහොමද අපි හොඳ මූල්‍ය තීරණ ගන්න කියන එක. ඉතින් මේක මේ ඕනවට වඩා ටෙක්නිකල් කරන්න නැතුව මම නිකන් කිව්වොත් ඕගලන්ට මේ ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි ඇතුලේ අපිට කරන්න තියෙන ගොඩාක් දේවල්. අපි ගාව සල්ලි 5000ක්ද 20000ක්ද ලක්ෂයක්ද මිලියනයක්ද මිලියන 5ක්ද කියන එක වැඩක් නැහැ. ඒ තියෙන සල්ලි වලින් මොනවද කරන්න කියලා හිතුවොත් financial planning, සැලසුම් කරන්නේ, managing debt, ණය කළමනාකරණය, ඒ කියන්නේ credit cards වල ඉඳන් personal loans, housing loans මේ ඕන දෙයක් කොහොමද හරියට කළමනාකරණය කරන්නේ, risk management, අවදානම් ගන්න කොහොමද, සාමාන්‍ය financial field එකේ තියෙන කතාවක් high risk high return කියලා. ඉතින් high risk high return නම් අපි අනිවාර්යෙන් අවදානම් ගන්න ඕනේ. ඒ අවදානම හැබැයි හරියට කොහොමද ගන්නෙ කියන එක. ඒ වගේම expense tracking, අපි කොහොමද අපේ වියදම් ට්‍රැක් කරන්නේ? වියදම් හරියට ට්‍රැක් කරේ නැත්නම් ප්‍රශ්න ගොඩයි ලෙඩ ගොඩයි. ඒ වගේම තමයි understanding time value of money. මේ හැමෝම කම්ප්ලේන් කරනවානේ මට මතකයි මම පාන් ගෙඩිය ගත්තා රුපියල් 6ට. දැන් පාන් ගෙඩිය දෙනවා රුපියල් 60ට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බඩුවල මිල උඩට යනවා. මේක හරියට තේරුම් ගත්ත අය මේකට ප්ලෑන් කරනවා. මේක කොහොමද ඒ බඩු මිල උඩට යනවා කියන එක ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒක දන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ හරියට ඒක ප්ලෑන් කරනවා. මෙතන වැල් පොලිය කියන එකත් අදාළ වෙනවා මෙතෙන්ට. නිකන් FD එකකට වඩා ක්‍රම සහ විදි තියෙනවා කොහොමද මේ වගේ මේ rising inflation, rising prices environment එකකට කොහොමද අපි ඩීල් කරන්න කියන එක. and sustainable diversified investments. මේ තව කතාවක් තියෙනවා මේ ඔක්කොම බිත්තර ටික එක බාස්කට් එකක දාන්න හොඳ නැහැ කියනවනේ. ඒකට බිත්තර කීපයක් තියෙනවා නම් ඒ බිත්තර ටික බාස්කට්ස් කීපයක දාන්න ඕනේ. මොකද එක බාස්කට් එක තිබ්බොත් ඔක්කොම ගියා නම් එකපාර ඔක්කොම බිත්තර ටික කැඩෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අපි තිරසාර සමතුලිතතාවය, පරිසර සමතුලිතතාවය රකින්න විදිහට කොහොමද diversified investments කරන්නේ කියලා. අපි ගාව ඒක මුදල් පොඩ්ඩක් හෝ ප්‍රාග්ධනය කියන එක පොඩ්ඩක්ද ගොඩක්ද කියන එක වැදගත් නැහැ. අපි කොහොමද කරන්නේ කියන එක අනිවාර්යයෙන් මේ financial literacy ඇතුළේ ඉගෙන ගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙන දෙයක්. ඒක දන්නවා නම් අපිට හොඳ තීරණ ගන්න පුළුවන්. and obviously ගොඩක් අය කතා වෙන එකක් තමයි retirement planning. මේ insurance companies දැන් නම් මම හිතන්නේ private banks උත් විකුණනවා මේ retirement planning products. ඉතින් තමන්ට හොඳ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ කාගේවත් උදව් නැතුව බොහොම බේසික් තීරණ ටිකක් අරගෙන හොඳ තීරණ කීපයක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක හින්දා තමයි මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මේක ඉස්කෝලේ ළමයි ඉඳන් සාමාන්‍ය වයසක අය වෙනකන් හැමෝටම වැදගත් දෙයක්. මෙතනදී අපි ආවොත් personal finance management කියන එකට ඒක සරල දෙයක්. You have a lot of elements. So all the time what we see is people think about expenses. People think about all these different elements of utilities, food, bills and all that. But the problem is how do we manage that? Now we have a limited time frame, so I can't really get into the details, but I'd like to give you one takeaway. One of the takeaways is financial literacy and personal finance management කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ current financial position එක දැන් ඉන්න මූල්‍ය තත්ත්වය ඔයගොල්ලන්ගේ වයස, gender, hometown, country, religion, race, අධ්‍යාපන කුසලතාවයන්, level of education, O level passed, A level passed, ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් තියෙන net worth එක වටිනාකම, current income, earnings capacity, asset base, skill level මේ කිසිම දෙයක් මේවා මේ තරාතිරම් ඔක්කොම කොතන තිබ්බත් මේක අනිවාර්යෙන් වැදගත් දෙයක්. ඒක වැදගත් හින්දා ඒක තමයි මට මුලින්ම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ, ඔයගොල්ලන්ට බෙදා දෙන්න ඕනේ. ඒ වැදගත්කම තේරුම් ගත්තොත් පොඩි tools තියෙනවා. එක Google search එකකින් මේවා ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අද කාලේ. එතකොට ඒ වැදගත්කම තේරුණා නම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේ පාරේ පොඩ්ඩක් පැය කීපයක් ඔයගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරන්න වෙලාව ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. So එතෙන්දී මටත් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි first takeaway එක. එතනින් එහාට මට කියන්න ඕන එකක් තමයි financial illiteracy. මේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය නැති එක leads to making poor financial decisions and becoming victims of abusive
financial practices. දැන් ලංකාවේ අත්තනම ගත්තොත් මේ ප්‍රවණතාවය ගොඩාක් වැඩි. ඒක හින්දා තමයි සාමාන්‍ය low income, middle low income classes වල ගොඩක් මිනිස්සු එක එක ඉතාමත්ම මේ බහුලව දකින්න දෙයක් තමයි අපි මේ දැඩි පොලිය ලොකු පොලිය වලට හිර කරලා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ව හිර කරලා මිනිස්සු ඒ කරන එක එක ස්කීම්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය අඩු බව. ඉතින් ඒක හින්දා ඒක අනිවාර්යෙන් හිතේ තියාගන්න, ඒක වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් උදව් ඔක්කොම අපි ඔක්කොම ඉන්නවා. අපිට අනිවාර්යෙන් මේ දැනුම බෙදා හදා ගන්න පුළුවන්. right. so මේ personal finance management කියන එක process එකක්. මේ process එක මේ ඔයගලන්ට පේන විදිහට screen එකේ understand, appraise, track, manage, improve කියලා. මේක තමයි හැමෝම කරන්නේ. වොරන් බෆට් ඉඳන් ටිම් කුක් ඉඳන් අපේ ලංකාවේ ඉන්න ලොකු ඉන්න එක මට නම් කියන්න පුළුවන් හැමෝම කරන්නේ මේක. සමහරු දැනගෙන කරනවා, සමහරු නොදැන කරනවා. ඉතින් මේක කරද්දි මේක දැනගෙන කරන එක තමයි අනිවාර්යෙන් වටින්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ආදායම් අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයෙක්ට වුණත් මේක හරියට පොඩ්ඩක් දන්නවා නම් ඒ අඩු වියදමකින් කොහොමද අපි හොඳ තත්යකට එන්නේ කියන එක අපිට බලන්න. මේක ජෙනරේෂන්ස් බලද්දී තාත්තලා ගොඩාක් මහන්සි වෙච්ච අයගේ පුතාලා ඊට වඩා හොඳින් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඊට වඩා හොඳට අධ්‍යාපනය හදාarලා ඒගොල්ලන්ගේ ජෙනරේෂන්, third generation, fourth generation අපි අද බහුලව දකිනවා සමාජයේ ගොඩක් හොඳ තැන්වල ඉන්න එක. ඉතින් ඒකට තියෙනවා මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ process එක තේරුම් අරගෙන ඒක කළමනාකරණය කරගෙන ඒ කලින් ජෙනරේෂන් එකේ ඉගෙන ගත්ත පාඩම් ටික අලුත් ජෙනරේෂන් එකට දීලා මේ යන ගමන. ඉතින් දැන් ඒකට වෙලා නැහැ. දැන් කොරෝනාත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක හින්දා මේ process එක හිතර ගන්න, මේ process එක ගැන අපිට ඩීටේල් කතා කරන්න පුළුවන්. මට මේ දැනුවත් බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා අපිට ඒකට අවස්ථාව ඉදිරියේදී ලැබෙයි කියලා. Okay. Last thing. Take away 2. මම දන්නේ නැහැ මගේ timing එක කොහොමද කියලා. Okay. Let me do this. If you look at a normal person's income versus expenses, මේ ඔයගලන්ට පේන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින ප්‍රවණතාවයක් තමයි මේ අපේ ආදායම වැඩි වෙගෙන යද්දී ඒකත් එක්කම අපේ වියදමත් වැඩි වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක මිනිස්සු හැටියට අපිව පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. මේ කන්සියුමරිසම් කියන මේ කැපිටලිස්ටික් මොඩල් එකේ මේ ඉකොනොමි එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකක් ගත්තොත් ඒකේ අලුත් එක ගන්නවා. පොඩි වාහනයක් මරුටෙන් පටන් ගත්තොත් ඊට පස්සේ 121 එකට යනවා, 141 එකට යනවා, සහරා එකට යනවා, එහෙම Lamborghini එකට යනවා. ඔය වගේ ප්‍රවණතාවයක් මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. දැන් මට මේකේ දෙන්න ඕන ටේක් අවේ නම්බර් 2 එක තමයි මේ මෙතනදී අපිට තියෙන සේවිංස් ප්‍රමාණය හරි අඩුයි මෙහෙම කරද්දී. ඒක හින්දා අපි බලන්න ඕනේ අපේ ආදායම වැඩි කරන ගමන් අපි කොහොමද අපේ වියදම කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කියලා. ඔතෙන්ට තමයි self discipline කියන එකත් එන්නේ. එහෙම කන්ට්‍රෝල් කරොත් ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ ජීවිතයේ මුල් කාලේ early කාලේ මේ savings කියන ප්‍රමාණය මීට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් අපිට මේවා කරන්න පුළුවන්. and කාලෙත් වටිනවා එතන. පුළුවන් තරම් කලින් ඒක කරන එක. එතකොට you can reinvest that additional money you have, you can reinvest, which will further improve your earnings capacity, right? How do you upskill yourself? How do you use low investment models, initiatives that take little money? How do you use that කියන එක අනිවාර්යෙන් මේ personal finance management එක ඇතුලේ තියෙන දෙයක්. Then you reinvest, it will definitely lead to higher savings and a higher quality of life. So on that note, I must tell you that careers, creativity and leadership plays a big role, which all the other panelists will be talking about. And finally, last note, self-discipline. Even to do that, even to reinvest, as I showed to you here, even to do this, you need self-discipline, right? How do you achieve that? I can't tell you. If you look at life is, we have goals in life. අරමුණු තියෙනවා. අපිට අරමුණු තියෙනවා. අපි හැමෝටම අරමුණු තියෙනවා. එක එක අයට එක එක අරමුණු තියෙනවා. ඒක හැමෝටම එකම අරමුණු නෙවෙයි. ඒ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්නවයි කියන එක අතර ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. මේ ගැප් එක තියෙනවා. අරමුණු තිබ්බ පළියට ඒක අරමුණු අපිට ළඟා කරගන්න අමාරුයි. එන්නේ ඒ බ්‍රිජ් එක. ඒ අරමුණු ළඟා කරන්න තියෙන බ්‍රිජ් එක තමයි self discipline කියන්නේ. එතකොට self discipline මම හැම වෙලාවෙම කියන දෙයක් තමයි, it's a very personal and subjective idea. ඕගොල්ලන්ට if you figure out what your goals are, what your true passions are, and if you figure out that these are what you want to achieve, then self discipline will automatically come.
So that has to be done by identifying your short-term goals. So please make sure that you work on learning and improving yourself, and also studying various angles, understanding different perspectives to figure out what your short-term goals are. And if you really want them, very unique way, you will achieve self-discipline. Another small advice I want to share with you is find a role model. Now, my role model is my father. My father is the most self-disciplined person I know. So when he tells me how he achieved that discipline, it automatically makes me disciplined. Find your role model, and that will automatically, definitely help you become more self-disciplined. Because let me tell you this: if there is a will, there is always a way. Thank you, guys. I'm here to take